إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، آپ لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جس امت کو امت واحدہ کہا گیا تھا، جس امت کو امت مسلمہ کہا گیا تھا، اور جس امت کے بارے میں جسد واحد یا ایک جسم کے تعبیر اور تمثیل دی گئی تھی، اسی امت کا ہم حصہ ہیں۔ لیکن پچھلے 12 دنوں سے اسی روئے زمین پر، اسی خطے پر ایک قوم ہے جو اسی امت کا حصہ ہے، جس کا تعلق اسی مشن سے ہے، جس نے اسی توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک جارحیت ہے، اس کے خلاف ایک جنگ برپا کر دی گئی ہے، اور اس میں نہ ان میں بچوں کی تمیز کی جا رہی ہے اور نہ ہی بوڑھوں کی، بلکہ اس پوری قوم کو جانور سے تعبیر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس قوم نے ان پر جنگ تھوپی ہے اس قوم کا نام یہود ہے، اور وہ اپنے آپ ہی کو شعب اللہ المختار سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ ہی کو چوزن کمیونٹی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ رہنے کے لیے صرف ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ جو کوئی ہے وہ جانور ہیں۔ اسی لیے اس صہیونی ریاست کے حکمرانوں کی زبان سے بھی جو الفاظ نکلتے ہیں اس سے وہی انتہا ملتا ہے کہ ان کے اوپر بلڈوزر چلا دو، ان کے اوپر بم گرا دو، ان کی عمارتوں کو تہس نہس کر دو، اور ان کو زندہ رہنے کا یا اس روئے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم لوگ مختلف ذرائع سے، میڈیا کے ذرائع سے، سوشل میڈیا کے ذرائع سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے اور آپ تمام لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا کبھی بھی ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا، کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ کیا ہم اس امت کا حصہ ہیں یا اس کا جز ہیں؟ اگر ہم اس امت کا حصہ ہیں تو ہماری مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جسد واحد کی سی ہونی چاہیے کہ اگر جسم کے کسی جز کو، کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا جز اور دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا
کہ ہمارے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں کے درمیان اس بات پر گفتگو ہوئی کہ کتنی ہی ایسی فیملیز ہیں، کتنی ہی ایسے خاندان ہیں جن کے اوپر ان کے پانی بند کر دیے گئے ہیں، الیکٹریسٹی کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، کھانے کی رسد کو روک دیا گیا ہے، اور وہ اس دوران ایک ایسے حصار میں رہ رہے ہیں جسے ہم تاریخ انسانی کا طویل ترین محاصرہ کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا بھی محاصرہ ہوا تھا۔ شیب ابی طالب نے آپ کو بند کیا گیا تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ اس میں 3 سال تک بند ہوئے تھے، لیکن اس دوران مطعم بن عدی، ابو حازم البختری اور ہشام بن عمرو جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا تھا اور آگے بڑھ کر کے دوسرے خاندان والوں کے ساتھ اس محاصرے کو ختم کیا تھا۔ لیکن کیا اس تہذیب یافتہ دنیا میں، جس کو ہم تہذیب یافتہ دنیا سے تعبیر کرتے ہیں، مکمل 17 سال ایک قوم، ایک ملت ایک محاصرے میں بند ہوتی ہے؟ یہ صرف محاصرہ کرنے والے وہ نہیں ہیں جو ان کے مخالف ہیں، بلکہ اس میں ہمارے بھی بھائی بندو شامل ہیں۔ کیا رفح کی سرحد وہ مصر سے نہیں ملتی؟ کیا غزہ کا علاقہ صرف اس کو اسرائیل ہی نے اپنی فصیل بند دیواروں سے باندھ رکھا ہے یا گھیر رکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ بوڑھے اور بیمار اس علاج کے مستحق نہیں ہیں جس کے مستحق ہم سب آپ لوگ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ آواز بلند کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اس درد کو دوسروں سے بیان کرنے کی کوشش کی؟ قطعی نہیں، کیونکہ ہم اس امت کے، جسے امت واحدہ سے تعبیر کیا گیا تھا، اس کے احساس کو ہم اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے تو ہم ضرور اس آواز کو، آج نہیں، جب ان کے اوپر تمام ناطقے بند کر دیے گئے تو انہوں نے اپنی آواز خود اٹھانی چاہیے اور اس انداز میں 17 سال کے اس حصار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ 12 دنوں سے کیا ہو رہا ہے۔ 12 دنوں سے متواتر اور مسلسل اور بغیر رکے ہوئے ان کے مکانوں پہ، ان کے ہاسپٹلز پہ، ان کے مساجد پہ اور رفاہ عامہ کے تمام عناصر ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے، لگاتار بمباری کی جا رہی ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاسپٹل جس میں صرف عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے، یعنی ان کی اکثریت تھی، 90% سے زیادہ وہ لوگ تھے، اور اسرائیل نے، اس صہیونی ریاست نے، ہم اسے مملکت سے تعبیر نہیں کر سکتے، ہم اسے کوئی ملک نہیں کہہ سکتے، وہ ایک غاصب ریاست ہے۔ وہ غاصب ریاست نے ان بالکل نہتھے لوگوں پر جو کہ کمزور ہیں، جن کو اس دنیا کا کوئی بھی قانون اور کوئی بھی لا جو ہے ان کو مارنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن اس نے بمباری کی اور 500 سے زائد لوگوں کو شہید کیا۔ وہ تو شہید ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ میں ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ ہرگز مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اور اس آیت سے جو آگے آیت ہے اس میں فرمایا گیا، اور بالکل عکاسی ہے، گرچہ یہ آیت اس دوران اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوٹی سی ریاست مدینے میں مضبوطی اختیار کر رہی تھی، اور یہی یہود اور یہی یہودی اس وقت بھی سازشیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش اور ان کے ہم نواؤں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ غزوہ بدر واقع نہیں ہوا تھا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ کسی وقت جنگ ہو سکتی تھی، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے مومنین کی ڈھارس بتائی ہے، مومنین کو وسیلہ دیا ہے کہ کس طرح سے تم استقامت اور عزیمت کی راہ اختیار کر سکتے ہو، کس طرح سے تم کامیابی کے راہ پہ گامزن ہو سکتے ہو۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद चाहो नमाज और सब्र से। क्यों? क्योंकि उसके बाद का पूरा मसमंजर पेश किया गया था और उसमें यह फरमाया गया वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल, और हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल और जान में कमी से, फलों में कमी से, लेकिन ऐसे में उनके लिए बशारत है जो इस पे इस्तिकामत दिखाते हैं, जो सब्र करते हैं। बिरादरान अजीज, गज्जा, विफा, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के जितने भी इलाके हैं जहां पे फिलिस्तीनी रह रहे हैं, जहां पे उनको महसूर कर दिया गया है, क्या यह आयत उस चीज की तत्बीक नहीं करती? क्या हमारे ये फिलिस्तीनी भाई इस चीज को महसूस नहीं करते कि उन्हें भूख से आजमाया जा रहा है, उनको भूखा रखने की कोशिश की जा रही है और भूखा रख करके मारने की कोशिश की जा रही है। उनको मुसलसल खौफ की नफ्सियात में रखा जा रहा है कि किसी वक्त उनके ऊपर मिसाइल गिराया जा सकता है, और माल और जान की कमी में क्या यह तत्बीक नहीं हो रही है? क्या वो तारीख जो गज़वे बद्र के मौके पे थे वो नहीं दोहराई जा रही है? लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन फिलिस्तीनी भाइयों को जो ऐसे में, जबकि उनके लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो भी उस सरजमीन को छोड़ करके कहीं भी हिजरत करके जा सकते थे। यूरोपीय ममालिक भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद इस नाजायज रियासत को फिलिस्तीन की सरजमीन में बसाया है। वो चाहते थे कि तमाम फिलिस्तीनी वो मुख्तलिफ हिस्सों और बखरों में बट करके मुख्तलिफ ममालिक में बिखर जाएं और उसी तरह की जिंदगी गुजारें जिस तरह से ये यहूदी जो है जिंदगी गुजारते रहे हैं। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन अजीमत के सिपाहियों को जो जानते हुए कि मौत उनके सर पे मंडला रही है, जो ये बूझते हुए कि उनके ऊपर किसी वक्त भी बमबारी हो सकती है, लेकिन वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, वो बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए, वो उस सरजमीन को जो कि अंबिया की सरजमीन रही है, वो जो सरजमीन अर्ज़े मौऊद की है और जो जिस सरजमीन का वादा किया गया है, उसकी हिफाजत और उसकी बाजियाबी और उसकी आजादी के लिए अपना सिर्फ खून जिगर नहीं जला रहे हैं, बल्कि खून के नजराने पेश कर रहे हैं। बिरादरान अजीज, अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो कतरे हैं, ये जो खून के कतरे, चाहे वो बच्चों के गलों से कट करके गिर रहे हों या हमारी माँ और बहनों के जिस्म से गिर रहे हों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत महबूब है, ये बहुत महबूब है। इस रुए जमीन पे कोई कतरा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उससे ज्यादा महबूब नहीं है। लैसा शैउन अहब्बा इलल्लाहि मिन क़तरतैन, और दूसरी रवायत में है क़तरतान हबीबतान इलल्लाहि मिनद दुनिया व मा फीहा। दो कतरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस रुए जमीन के और इस रुए जमीन पे जो भी चीज पाई जाती है उन सब से महबूब है। क़तरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरे। व क़तरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, और आंसू की वो कतरे जो अल्लाह की खशियत से जो नीचे गिरे। जरा जायजा लें, जरा सोचें, हम अपने आप को सोचें कि इन दोनों कतरों में से हम किसके मुस्तहिक हैं। क्या क्या हमारी आंखों से अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से कभी आंसू के दो कतरे गिरे हैं? ये मोती के कतरे हैं, ये अल्लाह को बहुत महबूब हैं। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फियाल की। ये इन्फियाली जज्बा, ये ताल्लुक का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से, उम्मत वाहिदा की जो तमसील कर रहे हैं उन लोगों से अगर हमारे अंदर पैदा होता है तो ये चीज पैदा होगी। हजरत सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, वमन कुतिला दूना दीनिही फहुवा शहीद, वमन कुतिला दूना अर्ज़िही फहुवा शहीद, वमन कुतिला दूना अहलिही फहुवा शहीद। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माल की हिफाजत करते हुए
उसके दिफा में कत्ल हो जाए वो शहादत के दर्जे पे फाइज होगा। जो अपनी इज्जत और आबरू और अपनी जमीन की बाजियाबी के लिए अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए वो भी शहादत के मनसब पर फाइज होगा। और जो अपने दीन और अपने मिशन की बका के लिए और उसकी हिफाजत के लिए कत्ल हो वो भी शहीद है। और जो अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए भी मुदाफियत करे और इस राह में काम आ जाए वो भी शहीद है। बिरादरान अजीज, गजा की पट्टी हो या वेस्ट बैंक का एरिया, फिलिस्तीन पर इस वक्त हमारे ये फिलिस्तीनी भाई एक तारीख रकम कर रहे हैं। वो अपनी जमीन की बाजियाबी के लिए बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो पूरी मिल्लत की तरफ से जो है कफ़ारा अदा कर रहे हैं। इस कफ़ारे में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या किरदार है, इस चीज पर हमें गौर करना चाहिए। यहूद तो वो कौम है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। पूरी मिल्लत में, पूरी इंसानियत में मोमिनीन से सबसे ज्यादा दुश्मनी पैदा रखने वाले कौन लोग हैं? यहूद और मुशरिकीन हैं। और ला यालुनका खबाला वद्दू मा अनित्तुम, ये तो चाहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे वो उस पर खुशियां मनाएं, वो उस पर जश्न मनाएं। क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, जो इनके जबानों से निकला है ये तो इससे इनके ज़ग़ीना, इनका हिक़्द और इनकी जो दुश्मनी है ये तो जग जाहिर हो गई है। लेकिन वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, लेकिन जो ये दिलों में छुपाए हुए हैं, अपनी सीनों में छुपाए हुए हैं, इससे बहुत बड़ा है। तब बय्यना लकुमुल आयात, निशानियां हमने तुम्हारे लिए खोल खोल करके रख दी है। इन कुंतुम ताक़िलून, हो सकता है तुम अक्ल के नाखून लो, कुछ सोचने समझने की तरफ बढ़ो। बिरादरान अजीज, गजा, गज़े की पट्टी जो सिर्फ 41 किलोमीटर लंबाई पे मुहित है और बाज़ जगहों पे 12 किलोमीटर और बाज़ जगहों पे 6 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, उसमें कितनी आबादी रहती है आपको मालूम होना चाहिए। छोटी सी आबादी और उसमें 2.5 मिलियन लोग रह रहे हैं। कसाफती लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जो पॉपुलेशन कसाफत के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है। और ऐसे में क्या इन्हें मालूम नहीं, जो लोग उनकी हिमायत करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या बरतानिया, जिन लोगों ने ला करके इनको यहां पे बसाया है, कि वो किस तरह से हक़ूक़ इंसानी के चैंपियन बने हुए हैं, वो किस तरह से जो है लोगों की हक़ खुर्द-ए-इरादियत और लोगों के बुनियादी हकूक की बात करते हैं। क्या उनको शर्म नहीं आती? किस मुंह से वो मजलिसे अम्न या सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंगों में वीटो पावर करते हैं? क्या उनको शर्म नहीं आती? हम ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल पे, हम ऐसे मजलिसे अम्न पे, बल्कि हम ऐसे यूनाइटेड नेशन पे 4 तकबीरात पढ़ते हैं और उसको दफन करने की कोशिश करते हैं। जहां अदल ना हो, जहां इंसाफ ना हो, जहां चेहरे देख करके, कौमें देख करके और जहां लोगों के रंग देख करके फैसले किए जाएं, ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल और ऐसे अक़वाम मुत्तहिदा से क्या फायदा? बिरादरान अजीज, ये जो लोग इंसानियत की बुनियाद पर, क्या जो ममालिक हैं और जिन ममालिक ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दे रखा है, क्या वो ये समझते हैं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, इस रुए जमीन पर अगर वो ये समझते हैं कि वो कामयाब हैं तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के लिए उनके लिए अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है। अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।